नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 सामाजिक विज्ञान अपने प्रकरण 4 एटले के भारतनी राष्ट्रीय चळवळो एटले के देशने आजादी आपवा माटे कया कया आंदोलनो थया। आपणे लास्ट जे उग्र क्रांतिकारी चळवळनो उद्भव अने विकास आपणे जोईए। हवे आपणे आज गुजरातमां विશે अभ्यास करवानो छे के गुजरातनी अंदर आ उग्र क्रांतिकारी चळवळ केवी रीतना करवामां आवी हती एना विશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો ગુજરાતમાં ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળ પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન પણ છે। જોઈએ આપણે તો ગુજરાતમાં સશસ્ત્ર ક્રાંતિની શરૂઆત અરવિંદ ઘોષે કરી હતી, પણ તેઓ પડદા પાછળ રહીને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા। તો ગુજરાતમાં ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળની શરૂઆત અરવિંદ ઘોષે કરી હતી। આપણે ખાલી જગ્યામાં આપણે યાદ રાખવાનું છે। એ ગુણમાં પરીક્ષામાં પૂછાય કે ગુજરાતમાં उग्र क्रांतिकारी चळवळनी शरूआत कोणे करी हती? तो अरविंद घोषे करी हती। पण तेओ हमेशा પડદા પાછળ રહીને क्रांति करता हता। પડદા पाछळ एटले के पाछळ रहीने आगळ रहीने क्रांतिकारी प्रवृत्ति नहोता चलावता, आयोजन करता हता। એટલા માટે એમને આપણે કહીએ છીએ કે પડદા પાછળ રહીને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા। પરીક્ષા માટે યાદ રાખવાનું છે કે ગુજરાતમાં ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળની શરૂઆત કોણે કરી હતી? અરવિંદ ઘોષે। આપણને ખ્યાલ છે કે ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળ એટલે કે પોતાના દેશ માટે બલિદાન આપવું, બીજાનું બલિદાન લેવું, ગોળીબાર, બોમ્બ બનાવવાની રીત, આવા પ્રકારની કામગીરી આ ઉગ્ર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની અંદર કરવામાં આવતી હતી। અરવિંદ ઘોષે પોતાના ભવાની મંદિર નામના પુસ્તકમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ વર્ણવી હતી। આ પુસ્તકનો ગુજરાતી અનુવાદ દક્ષિણા સામયિકમાં કરવામાં આવ્યો હતો। तो जे अरविंद घोष था ए अरविंद घोषे पोताना भवानी मंदिर नामना पुस्तक में क्रांतिकारी प्रवृत्ति वर्णवी हती। ध्यान आपजो, जे अरविंद घोष था एमणे एक पुस्तक लख्युं हतुं अने ए पुस्तकनुं नाम हतुं भवानी मंदिर। शुं नाम हतुं? भवानी मंदिर। अने आ पुस्तकनी अंदर एमणे उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्तिनुं वर्णन कर्युं हतुं के आपणे अंग्रेजो सामे केवा केवा प्रकारनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति करवानी छे। आ प्रवृत्तिनी वर्णन एमणे आ पोताना पुस्तक भवानी मंदिरमां कर्युं हतुं अने आ पुस्तकनुं वर्णन जे करवामां आव्युं एनुं गुजरातीमां पण अनुवाद करवामां आव्यो। जोईए आपणे तो आ पुस्तकनो गुजराती अनुवाद दक्षिणा सामयिकमां करवामां आव्यो। परीक्षामां एक वस्तु याद राखवानी छे के अरविंद घोषे पोतानुं कयुं पुस्तक लख्युं? भवानी मंदिर, जेनुं गुजरातीमां अनुवाद कया सामयिकोमां करवामां आव्युं? दक्षिणा सामयिकनी अंदर गुजरातीमां अनुवाद करवामां आव्युं, जेथी करीने एमने जे क्रांतिकारी प्रवृत्ति जे छे ए लोको सुधी पहोंची शके अने लोकोने आ क्रांतिकारी प्रवृत्तिनो ख्याल पण आवे। ईस्वीसन 1902 में बारेन्द्र कुमार घोष गुजरात आव्या। तेमणे दक्षिण गुजरात क्रांतिनो प्रचार कर्यो। दक्षिण गुजरात में क्रांतिनो प्रचार कर्यो। अहीं तेमणे सटुभाई पुराणी अने अम्बुभाई पुराणीनो साथ मळ्यो। नर्मदा नदी किनारे साकरिया स्वामीनो पण साथ मळ्यो। विद्यार्थी मित्रों ध्यान आपो, बारेन्द्र कुमार घोष ए अरविंद घोषना भाई छे, नाना भाई छे। एमणे गुजरातनी अंदर पण आ उग्र क्रांतिनो प्रचार कर्यो। सौथी पहेला बारेन्द्र कुमार घोष दक्षिण गुजरात तरफ गया, ज्यां આગળ એમને છોટુભાઈ પુરાણી અને અમુભાઈ પુરાણીનો સાથ મળ્યો। એમને આ ઉગ્ર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં ઘણી બધી મદદ કરી હતી છોટુભાઈ પુરાણી અને અમુભાઈ પુરાણીને। ત્યાર પછી ધીરે ધીરે નર્મદા નદી કાંઠે પહોંચ્યા અને ત્યાં આગળ એમને સાકરિયા સ્વામીનો પણ સાથ મળ્યો। તો આવા લોકોની મદદથી એ ગુજરાતની અંદર આ ઉગ્ર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા। પરીક્ષામાં પ્રશ્ન આમાંથી એક પૂછાય કે बारेन्द्र कुमार घोष ने दक्षिण गुजरातनी अंदर कया व्यक्तिओनो सहकार मळ्यो? छोटुभाई पुराणी अने अंबुभाई पुराणी एमनो सहकार मळ्यो हतो। अने नर्मदा नदी किनारे कोणे मदद करी? साकरिया स्वामीए। आगळ आपणे जोईए, बारेन्द्र घोषे वडोदरा, चरोतर प्रदेश, अमदावाद, महेसाणा वगैरे स्थळोए फरीने मध्यम वर्गना युवानोने आ क्रांतिमां जोडाया हता। तो बारेन्द्र कुमार घोष आ उग्र क्रांतिकारी चळवळनो प्रचार करवा माटे जुदा जुदा विस्तारोमां फर्या। वडोदरा है, चरोतर प्रदेश है, अमदावाद, महेसाणा आवा अलग अलग स्थळो फरीने एमने खास करीने मध्यम वर्गना युवानोने आ क्रांतिमां जोडावानुं एमने शुं आप्युं हतुं? आह्वान आप्युं।
કારણ કે એમને પણ ખ્યાલ હતો કે યુવાન વર્ગ જેટલો વધુ આ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિમાં જોડાશે એટલો ફાયદો ભારત દેશને થશે. ને એટલા માટે એ જુદા જુદા સ્થળોએ ફરીને આવા પ્રકારની ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા આ બાઇન્દ્રકુમાર ઘોષે કરેલી છે. આગળ જોઈએ, આપણા ગુજરાતમાં ઉગ્ર ક્રાંતિકારીની યોજનાનો ફેલાવવા માટે દેશી વનસ્પતિની દવાઓ, નાહવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો અને કાયદાનો સંગ્રહ વગેરે શીર્ષકવાળા પુસ્તકોમાં બોમ્બ બનાવવાની રીતો હતી. આપણા ગુજરાતની અંદર એવા અલગ અલગ શીર્ષકોવાળા પુસ્તકો લખવામાં આવ્યા. પુસ્તકોના શીર્ષકો અલગ અલગ હતા, પણ એમાં વાસ્તવમાં બોમ્બ બનાવવાની રીત હતી. જેથી કરીને અલગ શીર્ષક એટલા માટે રાખવામાં આવતા અંગ્રેજોને ખબર ન પડે. પુસ્તકોના શીર્ષક એવા રાખવામાં આવતા હતા કે વનસ્પતિની દવા, નાહવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ, આવા અલગ અલગ પ્રકારના શીર્ષકોવાળા પુસ્તકો લખવામાં આવતા. અને આ પુસ્તકોની અંદર વાસ્તવની અંદર બોમ્બ બનાવવાની રીતો હતી, પણ અંગ્રેજોને કોઈ માહિતીનો ખ્યાલ ન પડે એ માટે આવા અલગ અલગ શીર્ષકોવાળા પુસ્તકો લખીને એમાં બોમ્બ બનાવવાની રીત લખવામાં આવતી. આ ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળ આપણા ગુજરાતમાં થતી હતી. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે ગુજરાતની અંદર એવા કયા કયા શીર્ષકોવાળા પુસ્તકો લખાયા કે જેમાં બોમ્બ બનાવવાની રીત આપવામાં આવતી હતી? તો આપણે યાદ રાખવાનું છે, તો જેમાં વનસ્પતિની દવાઓ, નાહવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ વગેરે શીર્ષકોવાળા પુસ્તકોમાં આ બોમ્બ બનાવવાની જે રીતો જે છે એ લખવામાં આવતી હતી. આગળ આપણે જોઈએ, નર્મદા નદી કિનારે ચાંદોદ કરનાલી પાસે ગંગનાથ વિદ્યાલયની સ્થાપના કરવામાં આવી, જ્યાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવતી હતી. તો જે નર્મદા નદી કિનારે ચાંદોદ કરનાલી વિસ્તાર છે, જ્યાં આગળ ગંગનાથ વિદ્યાલય બનાવવામાં આવી, ધ્યાન આપો, જ્યાં ગંગનાથ વિદ્યાલય બનાવવામાં આવી, વાસ્તવમાં ત્યાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવતી હતી. બહાર એવું બોર્ડ મારી દીધું કે ગંગનાથ વિદ્યાલય, એટલે અંગ્રેજોને શું લાગે કે અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હશે, પણ વાસ્તવની અંદર ત્યાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવતી. ત્યાં બોમ્બ બનાવતા શીખવવામાં આવતા, બંદૂક કેવી રીતના ચલાવવી એની તાલીમ આપવામાં આવતી હતી. પણ અંગ્રેજોને ખ્યાલ ના આવે એટલા માટે ઉપર બોર્ડ અલગ રાખવામાં આવતું, ગંગનાથ વિદ્યાલય એવું. તો આ રીતે આપણા ગુજરાતની અંદર આવી ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળો કરવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી હવે આગળના પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ, તો જે રીતે આપણા ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી, એ જ રીતે વિદેશમાં પણ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી. વિદેશની અંદર જે રીતે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી, એનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે વિદેશમાં થતી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિનો સીધો લાભ આપણા ભારત દેશમાં ચાલતી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિને મદદ કરવાનો હતો. કારણ કે આપણી પાસે એવા આધુનિક હથિયારો નહોતા કે જેથી કરીને અંગ્રેજ સામે લડત લડી શકીએ. આવા હથિયારો વિદેશમાંથી આપણા ભારત દેશમાં પહોંચાડવાનું કામ વિદેશમાં ચલાવતા ક્રાંતિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. એટલે કે ભારત દેશને આઝાદી આપવા માટે વિદેશમાં પણ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવતી હતી. તો આગળનો જ પ્રશ્ન એ છે કે વિદેશમાં ક્રાંતિકારી ચળવળ, આ પણ પરીક્ષા માટે આપણે ખાલી IMP છે. તો આપણે જોઈએ, તો વિદેશમાં ક્રાંતિકારી ચળવળ કોણ ચલાવતું અને કેવી રીતે? વિદેશમાં થતી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ દ્વારા ભારતની ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિને વેગ મળતો હતો. તો જે રીતે વિદેશમાં જે રીતે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ થતી હતી, અને આ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના કારણે ભારતમાં થતી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિને ઘણો બધો વેગ મળતો હતો. કારણ કે વિદેશની અંદર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવનારા જે લોકો હતા, એ લોકો ભારતમાં ચાલતી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિને ઘણી બધી મદદ કરવામાં આવતી હતી. ઇંગ્લેન્ડથી વીર સાવરકર ભારતના ક્રાંતિકારીઓને રસોઈના બિસ્તરામાં પિસ્તોલો ભારતમાં મોકલતા હતા. તમે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇંગ્લેન્ડથી જે વીર સાવરકર હતા, એ વીર સાવરકર રસોઈના જે બિસ્તરા, એટલે કે ઇંગ્લેન્ડથી જે રસોઈનો માલ સામાન ભારતમાં આવતો હતો, એમાં પિસ્તોલો છુપાઈને ભારતમાં મોકલતા હતા. આ વીર સાવરકર હતા. આપણે 8માં ભણી ગયા કે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા પાસેથી સ્કોલરશિપ લઈને વીર સાવરકર વધુ અભ્યાસ માટે ઇંગ્લેન્ડ એટલે કે લંડન ગયા હતા. પણ ત્યાં જઈને વીર સાવરકર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા. એમની એક જ ઈચ્છા હતી કે ભારત દેશને
આઝાદી અપાવી અને એટલા માટે એમણે એવું કામ કર્યું કે ઇંગ્લેન્ડથી જે રસોઈનો જે માલ સામાન આવતો હતો એ માલ સામાનની અંદર પિસ્તોલો છુપાવીને ભારત દેશમાં પહોંચાડવાનું કામ વીર સાવરકર દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. પણ મદનલાલ ધીંગરાએ ક્રાંતિકારીની ટીકા કરનાર વિલિયમ વાયલીની હત્યા કરી નાખી. તો જે ઇંગ્લેન્ડની અંદર જે ભારતીય ક્રાંતિકારીઓ જે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા એમની એક અંગ્રેજ અધિકારીએ એમની ટીકા કરી અને એટલા માટે મદનલાલ ધીંગરાએ વિલિયમ વાયલીની હત્યા કરી નાખી. વિલિયમ વાયલીનો વાક્ય જ હતો કે ભારતીય ક્રાંતિકારીઓની ટીકા કરી. વિલિયમ વાયલીને ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે ત્યાં આગળ રહેલા ભારતીય નાગરિકો ભારતની છુપી રહીને પિસ્તોલો પહોંચાડવાનું કામ કરે છે ને એટલા માટે મદનલાલ ધીંગરાએ વિલિયમ વાયલીની હત્યા કરી નાખી હતી. આ એક ગુણમાં આપણે યાદ રાખવાનું છે કે વિલિયમ વાયલીની હત્યા કોણે કરી? મદનલાલ ધીંગરાએ, કારણ કે એને ક્રાંતિકારીઓની ટીકા કરી હતી એટલા માટે. 1907માં અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ નામની સંસ્થાની સ્થાપના થઈ, જેનું પાછળથી લાલા હરદયાલે ગદર પાર્ટી નામ આપ્યું અને 4 ભાષાઓમાં ગદર સાપ્તાહિક પણ શરૂ કર્યું. તો એ જ રીતે અમેરિકાની અંદર પણ આ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાય એ માટે અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા શહેર છે ત્યાં આગળ ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગની સ્થાપના થઈ. કઈ? ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ નામની સ્થાપના થઈ. આ સંસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે ત્યાં આગળ પણ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવી, જેથી કરીને ભારત દેશને આઝાદી આપવામાં મદદ થઈ શકે. પણ જે લાલા હરદયાલ હતા એ લાલા હરદયાલે આ ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ લીગનું નામ બદલીને શું પાડી દીધું? ગદર પાર્ટી. લાલા હરદયાલે ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ નામની જે સંસ્થા હતી તેનું નામ બદલીને ગદર પાર્ટી કરી નાખ્યું અને ત્યાર પછી લાલા હરદયાલે ગદર સાપ્તાહિક પણ શરૂ કર્યું, જે અલગ અલગ 4 ભાષાઓમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું, જેથી કરીને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ લોકો સુધી પહોંચાડી શકાય. પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પૂછાય કે કેલિફોર્નિયામાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવવા માટે કઈ સંસ્થા સ્થાપી? ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સનું નામ બદલીને લાલા હરદયાલે શું પાડ્યું? તો ગદર પાર્ટી આ પ્રકારનું નામ પાડ્યું હતું. જર્મનીમાં ચંપકરમણ પિલ્લાઈએ હિન્દ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળની રચના કરી અને ઈરાકને વડુ મથક બનાવી ત્યાંથી ભારત ઉપર આક્રમણ કરવાની યોજના ઘડવામાં આવી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે જર્મની અંદર પણ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં આવી. જર્મનીમાં ચંપકરમણ પિલ્લાઈ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા. યાદ રાખજો, જર્મનીમાં ચંપકરમણ પિલ્લાઈ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા. એમણે એક સંસ્થા પણ સ્થાપી, હિન્દ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળની રચના કરી. શાની રચના કરી? હિન્દ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળની રચના કરી અને એમણે ઈરાકને વડુ મથક બનાવી ભારત ઉપર આક્રમણ કરવાની યોજના બનાવી. ભારત ઉપર એટલે કે અંગ્રેજો સામે યુદ્ધ કરવા માટેની યોજના બનાવી, જેથી કરીને દેશને આઝાદી અપાવી. આપણા ભારત દેશની અંદર મહાન નેતાઓ થઈ ગયા જે વિદેશમાં રહીને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા. એમનો ઉદ્દેશ્ય એક જ હતો કે આ ભારત દેશને આઝાદ અપાવો અને એટલા માટે જર્મનીમાં પણ ચંપકરમણ પિલ્લાઈએ હિન્દ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળની રચના કરી અને આ સંસ્થા વડે ઈરાકને વડુ મથક બનાવી ભારત ઉપર આક્રમણ કરવાની યોજના ધરાવતા હતા. જર્મનીના સ્ટુઅર્ટગાર્ટ શહેરમાં યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજવાદી પરિષદમાં સૌ પ્રથમવાર મેડમ કામાએ જાતે તૈયાર કરેલો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો. તો આપણે જોઈએ તો જર્મનીની અંદર સ્ટુઅર્ટગાર્ટ શહેરની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજવાદી પરિષદ યોજાઈ હતી, જ્યાં જુદા જુદા દેશના પ્રતિનિધિઓ ત્યાં હાજર રહ્યા હતા અને આ પરિષદની અંદર જે મેડમ કામાએ એમને જાતે તૈયાર કરેલો રાષ્ટ્રધ્વજ સૌ પ્રથમ ફરકાવ્યો હતો. આજે પણ વિદેશમાં સૌ પ્રથમ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકનારા કોઈ વ્યક્તિ હોય તો મેડમ કામા છે. એમને સૌથી પ્રથમ આ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો હતો ભારતમાં, વિદેશમાં. તો જર્મનીના સ્ટુઅર્ટગાર્ટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજવાદી પરિષદમાં મેડમ કામાએ પોતે જાતે જ બનાવેલો રાષ્ટ્રધ્વજ ત્યાં આગળ ફરકાવ્યો હતો. પરીક્ષામાં એક પ્રશ્ન પૂછાય કે વિદેશમાં સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ ફરકાવનાર વ્યક્તિ કોણ હતા? મેડમ કામા. પણ સૌથી મહત્વની બાબત એ હતી કે એમણે જાતે આ રાષ્ટ્રધ્વજ બનાવ્યો હતો. એ સમયે આપણા ભારત દેશનો રાષ્ટ્રધ્વજ એવું કંઈ હતું નહીં, પણ આપણે જાતે જ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા, એટલે ત્યાં આગળ ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ હોવો જરૂરી હતો અને એટલા માટે એમને જાતે જ રાષ્ટ્રધ્વજ બનાવેલો આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. આગળ જઈએ આપણે.
અફઘાનિસ્તાનમાં રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપે કામ ચલાઉ સરકારની સ્થાપના કરી। તો અફઘાનિસ્તાનમાં પણ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચાલતા હતા। અફઘાનિસ્તાનના જે રાજા હતા મહેન્દ્ર પ્રતાપે ત્યાં આગળ કામ ચલાઉ સરકારની સ્થાપના કરી। કામ ચલાઉ સરકારનો ઈરાદો એ જ હતો કે દેશને આઝાદી અપાવી અને એમને ઘણા બધા મહત્ત્વના કામ કરવા જોઈએ। કયા? તો રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપે પોતાની સહીવાળી સોનાની પટ્ટી રશિયાના ઝારને મોકલાવી, જેમાં ઝારને ઇંગ્લેન્ડ સાથેના ધ્યાન આપજો ઝારને ઇંગ્લેન્ડ સાથેના સંબંધો તોડી નાખવા માટે જણાવ્યું હતું। તો જે અફઘાનિસ્તાનના જે રાજા હતા મહેન્દ્ર પ્રતાપ એમને કામ ચલાઉ સરકારની તો સ્થાપના કરી જ હતી, પણ એમને સૌથી મહત્ત્વનું કામ એવું કર્યું કે પોતાની સહીવાળી જે સોનાની જે પટ્ટી હતી રશિયાના ઝારને મોકલાવી। ઝાર એટલે કે રાજા, એટલે કે રશિયાના રાજાને મોકલાવી હતી। અને એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે જે રશિયા જે છે ઇંગ્લેન્ડ સાથેના તમામ પ્રકારના સંબંધો તોડી નાખે। તો આવા પ્રકારની ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ આપણા ભારત દેશના નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી। આ જેવી તેવી બાબત નથી। તો વિદેશની ધરતી ઉપર રહીને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ભારત દેશના નેતાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી હતી। પરીક્ષામાં એક ગુણમાં આપણે યાદ રાખવાનું છે કે રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપે જે પોતાની સહીવાળી સોનાની પટ્ટી પર રશિયાના ઝારને શું કહેવડાવ્યું? તો ઇંગ્લેન્ડ સાથેના તમામ પ્રકારના સંબંધો તોડી નાખે। જો રશિયા ઇંગ્લેન્ડ સાથેના તમામ પ્રકારના સંબંધો તોડી નાખે તો જે ઇંગ્લેન્ડ જે છે ઇંગ્લેન્ડ નબળું પડી જશે અને જેનો સૌથી મોટો લાભ આપણા દેશને પડશે, એવું આ મહેન્દ્ર પ્રતાપ ઈચ્છતા હતા। જોઈએ આગળ, રેશમી રૂમાલ ઉપર લખાયેલું ગાલિબનામા ષડયંત્ર, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે તમામ મુસ્લિમો એકત્રિત સંગઠિત થઈ ખ્રિસ્તીઓ સામે જંગ કરવો, એટલે કે અંગ્રેજો સામે જંગ કરવો। તો જે એક રેશમી રૂમાલ ઉપર ગાલિબનામા ષડયંત્ર લખાયું અને એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમામ મુસ્લિમો કે દરેક મુસલમાનો એકત્રિત થઈ સંગઠિત થઈ ખ્રિસ્તીઓ એટલે કે અંગ્રેજો, ખ્રિસ્તી ધર્મની વાત નથી, અહીંયા અંગ્રેજોની વાત છે, તો અંગ્રેજો સામે જંગ કરવો, આંદોલન કરવું, જેથી કરીને આપણા દેશની અંદર આઝાદી આપણને પ્રાપ્ત થાય। આ પ્રકારનું કામ આ ગાલિબનામા ષડયંત્રમાં કહેવામાં આવ્યું હતું। પરીક્ષામાં એક ગુણમાં પૂછાય પારિભાષિક શબ્દમાં કે ગાલિબનામા ષડયંત્ર એટલે શું? તો જે રેશમી રૂમાલ ઉપર લખવામાં આવ્યું હતું ગાલિબનામા ષડયંત્ર, અને એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે દરેક મુસલમાનો એકત્રિત થાય સંગઠિત થાય એક થઈને ખ્રિસ્તીઓ સામે જંગ કરવો, એટલે કે અંગ્રેજો સામે જંગ કરવો અને આ દેશને આઝાદી અપાવી, ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવો, સ્વતંત્રતા અપાવી, આ ભાવના આ ગાલિબનામા ષડયંત્રની અંદર આપણને જોવા મળી રહી છે। આગળ જોઈએ આપણે, બર્મામાં સોહનલાલ પાઠકે અને સિંગાપુરમાં પરમાનંદે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી હતી। તો એ જ રીતે જે બર્મા એટલે કે મ્યાનમાર, ત્યાં આગળ સોહનલાલ પાઠકે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા। સિંગાપુરની આપણે વાત કરીએ તો સિંગાપુરમાં પરમાનંદ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા। એટલે એનો મિનિંગ એ થાય છે કે વિદેશ દેશોની અંદર જ્યાં જ્યાં ભારતીય લોકો વસતા હતા એ દરેક વિદેશી દેશોની અંદર ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા, પણ બધાનો ઈચ્છા ઉદ્દેશ્ય એક જ હતો, દેશને આઝાદી અપાવી, અને એટલા માટે જુદી જુદી જગ્યાએ જઈને એ આવી ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા। આ પણ એક માર્ક્સમાં પૂછાય કે બર્મામાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ કોણ ચલાવતું હતું? સોહનલાલ પાઠક। સિંગાપુરમાં કોણ ચલાવતું હતું? પરમાનંદ। ચલો ત્યાર પછી આગળ આપણે જોઈએ મોર્લે મિન્ટો સુધારા। મોર્લે મિન્ટો સુધારા પર કંઈ પરીક્ષામાં કંઈ ખાસ પૂછાતું નથી, એમાં ખાલી એક જ વાક્ય ખાલી જગ્યા પૂછાય, જોઈએ આપણે કંઈ, બીજો કોઈ પ્રશ્ન આમાં નથી, ખાલી સમજવા માટેનો છે। તો 1909માં મિન્ટો દ્વારા જે સુધારા કરવામાં આવ્યા તેને મોર્લે મિન્ટો સુધારા કહેવામાં આવે છે। આમાં ખાલી જગ્યા પૂછાય કે મોર્લે મિન્ટો સુધારા કઈ સાલમાં કરવામાં આવ્યા? 1909ની અંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈ ગયા કે 1906ની અંદર જે મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના થઈ, મુસલમાનોને અલગ મતાધિકાર અને મતદાન મથક મળે એ માટે 1909ની અંદર લોર્ડ મિન્ટો દ્વારા સુધારા કરવામાં આવ્યા હતા। આગા ખાનના નેતૃત્વ નીચે મુસ્લિમોનું એક પ્રતિનિધિ મંડળ વાઇસરોય મિન્ટોને મળ્યું અને ત્યારબાદ મિન્ટો દ્વારા સુધારા કરવામાં આવ્યા।
तो जे मुस्लिम लीगना जे आगेवान नेतृत्व करनार जे व्यक्ति हता आगा खान, एमना नेतृत्व नीचे एक मुसलमानों प्रतिनिधित्व वाइसरॉय मिंटोने मळ्युं अने त्यार पछी मिंटोए 1909 ની અંદર एक प्रकारना सुधारा कर्या जेने मौलवी मिंटो सुधारा कहेवामां आवे के जेमां जे मुस्लिम लीगने अलग मताधिकार अने अलग मतदार मंडळ आपवानी बाबत आपवामां आवी हती। आम एक खाली जग्या याद राखवानी छे, मौलवी मिंटो सुधारा कई सालमां करवामां आव्या? 1909 मां। हवे आगळनो प्रश्न जोईए, गांधीजीनुं भारतमां आगमन। आपणे ख्याल छे विद्यार्थी मित्रों के गांधीजी वकीलात करवा माटे आफ्रिका गया था अने ज्यां आगळ एमणे त्यां जे रंगभेद विरुद्ध त्यां आगळ सत्याग्रह पण कर्या हता। जोईए आपणे तो गांधीजी दक्षिण आफ्रिका में रंगभेद विरुद्ध सत्याग्रहनी लड़त लड़ीने 1915 में भारत में पाछा आव्या। तो आपने ख्याल है कि गांधीजी ने बेरिस्टरनी डिग्री मेळव्या बाद ए वकीलात करवा माटे दक्षिण आफ्रिका गया। दक्षिण आफ्रिकानी अंदर काळा अने गोरानो रंगभेद जोवा मळतो हतो अने त्यां आगळ एमणे आ रंगभेद विरुद्ध सत्याग्रह कर्यो अने एमां ए विजय प्राप्त थया हता। अने त्यार पछी 1915 में गांधीजी अपना भारत देश में पाछा आव्या अने त्यारबाद गांधीजीना नेतृत्व हेठळ अलग अलग प्रकारना आंदोलनों करवामां आव्या हता। गांधीजीना राजकीय गुरु गोपालकृष्ण गोखले हता अने गांधीजीना आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र हता। बे बाबत आपणे याद राखवा जेवी छे, परीक्षा में बंने आपणे एक गुण में पूछाती होय छे कि गांधीजीना राजकीय गुरु कोण हता? तो गोपालकृष्ण गोखले ए गांधीजीना राजकीय गुरु हता, ज्यारे गांधीजीना आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र हता, जेने आपणे गांधीजीना आध्यात्मिक गुरु तरीके आपणे ओळखीए छीए। एक एक गुणमां वारंवार परीक्षा में पूछातो होय छे, तो आ मुद्दा आपणे याद राखવો जरूरी छे कि गांधीजीना राजकीय गुरु कोण हता? गोपालकृष्ण गोखले हता, ज्यारे गांधीजीना आध्यात्मिक गुरु कोण हता? तो गांधीजीना आध्यात्मिक गुरु हता श्रीमद राजचंद्र, एमना आध्यात्मिक गुरु हता। हवे मोस्ट एमपी प्रश्न तरफ आगळ वधी रह्या छीए। आपणे परीक्षा में पूछाय जे आपणे धोरण 8 नी अंदर पण आपणे अभ्यास करीने आव्या छीए मित्रों। रोलेट एक्ट आपणे भणी गया छे कि गांधीजीए रोलेट एक्ट ने काळो कायदो कह्यो हतो, पण अंग्रेजोए भारत देशनी अंदर आ अन्यायी कायदो अमल में मूकी दीधो हतो। आ कायदो शुं हतो, केवो हतो, एना विषे आपणे अभ्यास करीए। ब्रिटिश सरकारे इंग्लेंडना कायदा खाताना प्रधान रोलेटना अध्यक्षपदे रोलेट एक्ट नामनो कायदो घड़ी देवामां आव्यो हतो। तो ब्रिटिश सरकारे इंग्लेंडना जे कायदा प्रधान एटले के जे कायदा खाताना जे प्रधान हता रोलेट अने एमना अध्यक्षपदे आ रोलेट एक्ट नामनो कायदो घड्यो हतो। आ कायदो रोलेटे घड्यो होवाना कारणे आ कायदानुं नाम रोलेट एक्ट नाम पाडवामां आव्युं हतुं। आ कायदो क्रांतिकारीओ अने राष्ट्रवादीओ पर दमन करवाना उद्देशथी घडायो हतो। आ कायदो जे छे आपणा भारत देशना जे क्रांतिकारी हता, जे राष्ट्रवादी हता, जे आपणा देशनी आजादी आपवा माटे जे लड़त लड़ी रह्या हता, एमना उपर दमन गुजारवा माटे आ कायदो घडवामां आव्यो हतो। एमना उपर अत्याचार गुजारवा माटे आ कायदो घडायो हतो। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अने वाणी स्वातंत्र्य ने हणी नाखतो आ कायदो हतो। तो आ कायदो भारतना नागरिकोने कोईपण प्रकारनी स्वतंत्रता प्राप्त थती नथी के पछी वाणी स्वतंत्रता पण प्राप्त थती नहोती। आ बंनेने हणी नाखतो आ अन्यायी कायदो हतो, एटले के व्यक्ति स्वातंत्र्य अने वाणी स्वातंत्र्यने आ हणी नाखतो कायदो हतो। आपणे कोईपण प्रकारनी स्वतंत्रता आपणे प्राप्त थई शकती न हती। आ कायदा मुजब कोईपण शंकास्पद व्यक्तिनी धरपकड़ करी शकाती अने तेना पर मुकद्दमो चलाव्या सिवाय घणा दिवसों सुधी जेलमां पण राखी शकातो हतो। तो आपणे जो कायदो केवो नहीं तो आ कायदा मुजब कोईपण शंकास्पद व्यक्ति होयनी धरपकड़ करी शकाती, कोईपण शंकास्पद होय अने धरपकड़ करीने अदालतमां मुकद्दमो चलाव्या सिवाय एटले के अदालतमां मुकद्दमो चलाववामां नहोतो आवतो अने घणा दिवसों सुधी एने जेलमां पूरी राखी शकातो हतो। आ रीते अंग्रेजो भारतीय लोको पर अत्याचार अने जुलमो गुजारता। अंग्रेजो शुं करता खबर छे
કે ભારત દેશના જે ક્રાંતિકારીઓ છે એ ક્રાંતિકારીઓને આ કાયદા હેઠળ ધરપકડ કરી દેતા અને એમને અદાલતમાં પણ લઈ જવામાં નહોતા આવતા, ડાયરેક્ટ જેલમાં જ મોકલી દેવામાં આવતા હતા આ કાયદા અંતર્ગત. કારણ કે કાયદો એવો હતો કે કોઈ પણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાય અને એમાંય પાછું કોઈપણ અદાલતમાં મુકદ્દમો ચલાવ્યા સિવાય ધ્યાન આપો, અદાલતમાં મુકદ્દમો ચલાવ્યા સિવાય ઘણા દિવસો સુધી એને જેલમાં પણ રાખી શકાતા હતા. આથી ગાંધીજીએ આ કાયદાને કાળો કાયદો કહ્યો હતો. એટલા માટે આ અન્યાયી કાયદો હતો, એટલા માટે ગાંધીજી આને કાળો કાયદો કહ્યો. કારણ કે આપણી વાણી સ્વતંત્રતા અને વ્યક્તિ સ્વતંત્રતાને ભયમાં મૂકતો આ કાયદો હતો. કારણ કે કોઈપણ વ્યક્તિની ધરપકડ થાય તો એની અદાલતમાં જવાનો અધિકાર છે, છતાં પણ આ કાયદા હેઠળ અદાલતમાં પણ નહોતો જઈ શકતો અને એટલા માટે ડાયરેક્ટ અંગ્રેજોને ઘણા દિવસ સુધી એને જેલમાં રાખી શકતા હતા. એટલા માટે ગાંધીજીને કાળો કાયદો કહ્યો. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે ગાંધીજીએ રોલેટ એક્ટને કાળો કાયદો શા માટે કહ્યો, તો આપણે જવાબ આ લખવાનો કે આ કાયદા મુજબ કોઈપણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાતી અને તેના પર મુકદ્દમો ચલાવ્યા સિવાય ઘણા દિવસો સુધી એને જેલમાં પૂરી રાખી શકાતો હતો. આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. જ્યારે મોતીલાલ નહેરુએ આ કાયદા વિશે શું કહ્યું છે એના વિશે આપણે જોઈએ તો મોતીલાલ નહેરુના મતે દલીલ, અપીલ અને વકીલાતનો અધિકાર લઈ લેવામાં આવ્યો. તો મોતીલાલે એવું કહ્યું કે આ કાયદાથી દલીલ છે, અપીલ છે અને વકીલાતનો અધિકાર લઈ લેવા આવ્યો. કારણ કે આપણે આ કાયદા અંતર્ગત અદાલતમાં જઈ શકતા નહોતા. અદાલતમાં તમે દલીલ પણ નહોતા કરી શકતા, અપીલ ન કરી શકો અને વકીલ પણ રાખી શકતા ન હતા. એટલા માટે મોતીલાલ નહેરુએ એવું કહ્યું કે આ કાયદાના કારણે દલીલ, અપીલ અને વકીલાતનો અધિકાર લઈ લેવામાં આવ્યો છે. ભારતીય પ્રજાએ અને નેતાઓએ ઠેર ઠેર આ કાયદાના વિરોધ કર્યા. સભાઓ, સરઘસો, દેખાવો અને હડતાળો પાડવામાં આવી. તમે જો ભારતીય પ્રજાએ અને ભારતીય જે નેતાઓ હતા ઠેર ઠેર આ કાયદાના વિરોધમાં વિરોધો કર્યા. ઠેર ઠેર સભાઓ ભરાઈ, ઠેર ઠેર સરઘસો, દેખાવો અને હડતાળો પાડવામાં આવી, જેથી કરીને આ અન્યાય કાયદાનો વિરોધ કરવામાં આવે. ઠેર ઠેર સરઘસો થયા, ઠેર ઠેર હડતાળો પણ પાડવામાં આવી. આ કામ આ ભારતીય લોકોએ કરે, કારણ કે આ અન્યાય કાયદો હતો, આનો વિરોધ થવો પણ જરૂરી હતો. એટલા માટે ઠેર ઠેર સરઘસોના વિરોધો કરવામાં આવ્યા. ગાંધીજીની દિલ્હીમાં સરકારે ધરપકડ કરી, જ્યારે પંજાબમાં ડૉક્ટર સત્યપાલ અને ડૉક્ટર કિચલુની પણ ધરપકડ કરતાં આ આંદોલન વધારે ઉગ્ર બન્યું. તો આ આંદોલન ઉગ્ર ત્યારે વધારે બન્યું કે દિલ્હીમાં ગાંધીજીની અંગ્રેજ સરકારે ધરપકડ કરી અને પંજાબમાં ડૉક્ટર સત્યપાલ અને ડૉક્ટર કિચલુની ધરપકડ થઈ. એના કારણે આંદોલન વધુમાં વધુ ઉગ્ર બનતું ગયું. વધુમાં વધુ સરઘસો ઘટાયા, વધુમાં વધુ સભાઓ ભરી અને વધુમાં વધુ આંદોલન ઉગ્ર થતું ગયું છે. રોલેટ એક્ટ પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. એમાં મહત્ત્વના મુદ્દા આપણે યાદ રાખો, આપણને યાદ રહી જશે કે આ કાયદો કોને ગઢ્યો, તો ઇંગ્લેન્ડના કાયદા પ્રધાન રોલેટે. બીજું કે આ કાયદો કેવો હતો, તો કાયદા મુજબ કોઈપણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાતી અને તેના પર મુકદ્દમો ચલાવ્યા વગર તેના પર મુકદ્દમો ચલાવ્યા વગર એને ઘણા દિવસો સુધી એને જેલમાં પણ રાખી શકાતો હતો. હવે આગળનો બીજા પ્રશ્ન તરફ જઈએ. જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ આ પણ પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. ધોરણ 8માં પણ આપણે જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ ભણી જ ગયેલા છીએ. તો જોઈએ જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ. પંજાબમાં અમૃતસરમાંથી જે લોકપ્રિય નેતાઓ ડૉક્ટર સત્યપાલ અને કિચલુની ધરપકડ થઈ. આ ધરપકડના વિરોધમાં 13 એપ્રિલ 1919ના રોજ પંજાબમાં અમૃતસરમાં આવેલા જલિયાવાલા બાગમાં એક સભાનું આયોજન થયું. તો આપણને ખ્યાલ છે કે રોલેટ એક્ટના વિરોધમાં જે પંજાબમાં અમૃતસર છે એ અમૃતસરની અંદર જે પંજાબના બે લોકપ્રિય નેતાઓ હતા ડૉક્ટર સત્યપાલ અને ડૉક્ટર કિચલુ, આમની ધરપકડ છે. અને આ પંજાબના અતિ લોકપ્રિય નેતા હતા અને એટલા માટે આ ધરપકડના વિરોધમાં 13 એપ્રિલ 1919 તારીખ યાદ રાખવાની છે. 13 એપ્રિલ 1919ના રોજ પંજાબની અંદર જે અમૃતસર આવેલું છે ત્યાં જલિયાવાલા બાગ આવેલો છે અને આ જલિયાવાલા બાગની અંદર એક વિશાળ સભાનું આયોજન થયું, જ્યાં આગળ હજારો લોકો ત્યાં આગળ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ બાગને ફરતે ઊંચી દિવાલો, વચ્ચે અવાવર કૂવો અને બહાર નીકળવાનો સાંકડો એક જ રસ્તો હતો. તો આ જલિયાવાલા બાગ એવો હતો કે જેને ચારે બાજુ ઊંચી દિવાલો હતી. ધ્યાન આપો, ચારે બાજુ ઊંચી દિવાલો હતી, ચારે બાજુ. બીજું કે આ બાગની અંદર એક અવાવર કૂવો હતો, એટલે કે બાગના મધ્યમાં એક કૂવો હતો. આવવા જવા માટેનો એક જ સાંકડો રસ્તો હતો, બીજો કોઈ રસ્તો હતો નહીં. જ્યારે સભા ચાલતી હતી ત્યારે જનરલ ઓર્ડિનલ ડાયર, જેમાં ટૂંકમાં આપણે જનરલ ડાયર પણ કહી શકીએ છીએ, તો જનરલ ઓર્ડિનલ ડાયર લશ્કરના સૈન્યને લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને ત્યાં કોઈ પણ ચેતવણી આપ્યા વગર મશીનગનમાંથી ગોળીઓનો વરસાદ આ નિર્દોષ પ્રજા પર વરસાવ્યો. ધ્યાન આપો, જ્યાં સભા ચાલતી હતી ત્યાં જનરલ ડાયર પોતાના સૈનિકો લઈને ત્યાં આગળ આવી પહોંચ્યો અને કોઈપણ પ્રકારની ચેતવણી આપ્યા વગર પોતાના મશીનગનમાંથી ગોળીઓનો વરસાદ શરૂ કરી નાખ્યો. આમ તો નિયમ કેવો છે કે જ્યારે તમે કોઈપણ જગ્યાએ ગોળીબાર કરો છો ત્યાં આગળ પૂર્વ ચેતવણી આપવી જરૂરી છે. એમને એવું કહ્યું હોય કે બાગની અંદર જે લોકો એકઠા થયા છે બધા અહીંયાથી વિખેરાઈ જાય, પોતપોતાના ઘરે જતા રહે, નહીં જાય તો હું ગોળીબાર કરીશ, આવી સૂચના આપવી પડે છે. છતાં પણ જનરલ ડાયરે પોતાના સૈનિકો લઈને ત્યાં અહીં પહોંચ્યો, કોઈપણ પ્રકારની ચેતવણી આપી જ નહીં અને અચાનક મશીનગનો દ્વારા ગોળીઓનો વરસાદ શરૂ કરી નાખ્યો. વિચાર કરો કે ત્યાં નિર્દોષ પ્રજા પર કેવી હાલત થઈ હશે, કારણ કે આવવા જવા માટેનો એક જ સાંકડો રસ્તો હતો, એ પણ અંગ્રેજ સૈનિકોએ ઘેરી લીધો. ઊંચી દિવાલો હતી, કોઈ વ્યક્તિ દિવાલ કૂદી ન શકે, કૂવો હતો, ઘણા લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે કૂવામાં પણ પડ્યા હતા. લશ્કરે 10 મિનિટમાં 1500 જેટલા ગોળીબારના રાઉન્ડ છોડતા આશરે 379 જેટલા લોકો માર્યા ગયા અને 1200 જેટલા ઘવાયા હતા. તો લશ્કરે 10 મિનિટની અંદર 1500 જેટલા ગોળીબારના રાઉન્ડ છોડ્યા. 10 મિનિટની અંદર 1500 જેટલા ગોળીબારના રાઉન્ડ છોડ્યા, એટલે કે 1500 ગોળીઓ છોડી, જેમાં 379 લોકો મૃત્યુ પામ્યા અને 1200 જેટલા લોકો શું થયા હતા? ઘવાયા હતા. પણ આ આંકડો આપણને અંગ્રેજોએ આપ્યો. વાસ્તવમાં જોઈએ તો કોંગ્રેસે નિમેલી તપાસ સમિતિના મતે લગભગ 1000 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. કોંગ્રેસે આની તપાસ કરાવી કે ખરેખર આ હત્યાકાંડમાં કુલ કેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા. તો કોંગ્રેસે જે તપાસ સમિતિ બનાવી એમાં 1000 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. અંગ્રેજોએ તો આંકડો પણ ખોટો આપ્યો. અંગ્રેજોએ એવું કહ્યું કે અમે 1500 જેટલા ગોળીબાર કર્યા, જેમાં 379 લોકો મૃત્યુ પામ્યા અને 1200 ઘવાયા. જ્યારે કોંગ્રેસે જે તપાસ સમિતિ બનાવી એમના મતે 1000 લોકો જેટલા મૃત્યુ પામ્યા હતા. કેટલા? 1000 જેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. આગળ જોઈએ આપણે. બ્રિટિશ સરકારે આ હત્યાકાંડની તપાસ માટે હન્ટર કમિશનની નિમણૂક કરી, પણ હન્ટર કમિશને જનરલ ડાયરનો બચાવ કર્યો અને કહ્યું કે ડાયરની અજાણતા પ્રમાણિક ભૂલ થઈ છે અને તેથી તેને માફી આપી દેવી જોઈએ. તમે જુઓ, આ હત્યાકાંડ પછી ભારત દેશમાં ઉગ્ર વિરોધ થયા અને એટલા માટે આ હત્યાકાંડની તપાસ માટે બ્રિટિશ સરકારે હન્ટર કમિશન બનાવ્યું. કયું કમિશન બનાવ્યું? હન્ટર કમિશન. આ હન્ટર કમિશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કયો હતો? તો જે જલિયાવાલા બાગની અંદર જે ગોળીબાર થયો એની તપાસ કરવાનો અને કદાચ કોઈ ગુનેગાર હોય તો એને સજા આપવી. આ હેતુસર બ્રિટિશ સરકારે એટલે કે અંગ્રેજોએ હન્ટર કમિશનની નિમણૂક કરી. પણ હન્ટર કમિશને શું કહ્યું ખબર છે? હન્ટર કમિશને કહ્યું કે જનરલ ડાયરનો બચાવ કર્યો. તમે જુઓ, હન્ટર કમિશને જનરલ ડાયરનો બચાવ કર્યો અને કહ્યું કે જનરલ ડાયરથી અજાણતા પ્રમાણિક ભૂલ થઈ ગઈ છે. હવે આટલો બધો ગોળીબાર કર્યો, જેમાં આટલા બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા, એ અજાણતા થઈ શકે? છતાં પણ હન્ટર કમિશને પણ અંગ્રેજોનું જ હતું, એમાં કોઈ ભારતીય વ્યક્તિ તો હતો જ નહીં. એટલે સ્વાભાવિક છે કે એ અંગ્રેજોનું ઉપરાણું લેવાનું છે અને એટલા માટે હન્ટર કમિશને કહ્યું કે ડાયરની અજાણતા ભૂલ થઈ ગઈ છે, એટલે કે જનરલ ડાયરની અજાણતા ભૂલ થઈ ગઈ છે, એટલા માટે તેને માફી આપી દેવી જોઈએ. આ અંગ્રેજો હતા. એક તો તપાસ સમિતિ પણ બનાવી જેમાં જનરલ ડાયરને નિર્દોષ જાહેર કર્યો કે એને અજાણતા ભૂલ થઈ ગઈ છે. આગળ જઈએ. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ ગયો ત્યારે તેને 2000 પાઉન્ડ તથા તલવાર આપીને એનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. વિચાર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો
કે જ્યારે જનરલ ડાયર ઇંગ્લેન્ડ ગયો ભારતમાંથી, કારણ કે એને ભારતમાં રહેવું સુરક્ષિત નહોતું. એને ખબર છે કોઈ વધારે સમય રહીશ તો મારી અહીંયા હત્યા થઈ જશે, કારણ કે એને કેટલા બધા લોકોની હત્યા કરી હતી. એટલા માટે જનરલ ડાયર પાછો ઇંગ્લેન્ડ જતો રહ્યો, પણ ઇંગ્લેન્ડની અંદર એને 2000 પાઉન્ડનું ઇનામ આપ્યું અને તલવાર આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું. વિચાર કરો, તલવાર આપીને એનું શું થયું? સન્માન કરવામાં આવ્યું. અને એના કારણે ભારતીય લોકોને ખબર પડી ગઈ કે અંગ્રેજો પણ ભારતીય લોકો માટે કંઈક સારું ઈચ્છતા નથી. નહીં તો આવડો મોટો હત્યારો હોય એને સજા કરવાની કે ઇનામ આપવાની હોય, છતાં પણ ઇંગ્લેન્ડની અંદર એને 2000 પાઉન્ડનું અને તલવાર આપીને એનું સન્માન થયું. અને આમ ગાંધીજીને અંગ્રેજો પ્રત્યે જે રહી સહી શ્રદ્ધા પણ ડગી ગઈ હતી. તો ગાંધીજીને જે અંગ્રેજો પ્રત્યે જે થોડી ઘણી જે શ્રદ્ધા હતી એ ડગી ગઈ હતી, કારણ કે ગાંધીજીને ખ્યાલ આવી ગયો કે અંગ્રેજો હંમેશા ભારતીય લોકોનું શોષણ કરવા જ ઈચ્છે છે. અને એટલા માટે જ ગાંધીજીના નેતૃત્વ પછી નાના મોટા આંદોલનો કરવામાં આવ્યા.